On behalf of Bankers Vascular Hospital, it gives me a great pleasure to welcome you all in BNGCon 2025. In the world that is rapidly evolving with artificial intelligence, transforming how we live, work, and even make clinical decisions, healthcare is also undergoing its own remarkable evaluation. Just as we have moved from landline phone to smartphone, traditional banking to digital payments, complex surgical treatments are also steadily evolving with safer, more precise, minimal invasive treatments. Today, condition that almost automatically meant operation can often be managed with advanced minimal invasive treatments. This conference has been designed to exactly with that vision in mind to highlight and discuss this non-surgical, minimal invasive, cutting-edge treatment plans. BNGCon 2025 focus on entirely non-surgical treatment approaches offered at Bankers Vascular Hospital. And ladies and gentlemen, we are thrilled to announce a newly and exciting milestone at Bankers Vascular Hospital. We are launching 4 innovative non-surgical treatments, all designed to provide effective solution without a need of surgery. The first is bariatric artery embolization for obesity. Second, temporal artery embolization for hair fall. Third, newly formed advanced lymphedema protocol for lymphedema. And last but not the least, PRP, platelet-rich plasma therapy for tissue regeneration. Many people struggle with obesity and its related health issue like blood pressure, diabetes, and heart problems. While bariatric surgery has always been a traditional solution, but not everyone needs or wants a bariatric surgery. This is where our first innovation comes in, bariatric artery embolization. આ જે ટ્રીટમેન્ટ છે એ હેલ્પ કરે છે હંગર કંટ્રોલમાં બાય ટાર્ગેટિંગ અ સ્પેસિફિક આર્ટરીઝ ઇન સ્ટમક જે ઇન્ફ્લુઅન્સ કરશે એપેટાઇટ્સને allowing patient to fulfill and manage their diet effectively with weight loss. On the other hand, hair loss is a concern that affect millions of people. ઘણા બધા લોકો છે બહુ બધા હેરફોલ પ્રોડક્ટ ટ્રાય કરે છે, શેમ્પૂ ટ્રાય કરે છે, સિરમ્સ એન્ડ ઓલ, બટ રિઝલ્ટ ઝીરો. Hairfall is persistent. This is where our next innovation comes in, temporal artery embolization, a non-surgical technique designed to improve hair growth by enhancing blood flow of the scalp. Next, for the people who have undergone breast cancer surgery, experience lymphedema causing swelling and discomfort in the arms and legs. Traditionally, some patients have been offered surgical intervention to manage this condition, and now come to effective solution which is non-surgical and minimal invasive, our newly formed lymphedema protocol for lymphedema. એવા લોકો માટે કે જે આફ્ટર ધ કેન્સર સર્જરી, બ્રેસ્ટ કેન્સર સર્જરી હાથમાં કે પગમાં લિમ્ફેડિમા અનુભવી રહ્યા છે, એ લોકો માટે this is lymphedema protocol. Third and last but not the least, PRP, પ્લેટલેટ રિચ પ્લાઝમા થેરાપી, કે જે પ્લેટલેટ રિચ પ્લાઝમા છે એના ટિશ્યુમાં ઇન્જેક્ટ કરવાથી ટિશ્યુ રિજનરેશન અને ટિશ્યુ રિગ્રોથ થાય છે અને ઓવરઓલ સોફ્ટ ટિશ્યુ ઇન્જરીમાં હેલ્પ કરે છે ટુ ઓવરકમ વિથ પેઇન ઓર એની કાઇન્ડ ઓફ સોફ્ટ ટિશ્યુ ઇન્જરી. Bankers Vascular Hospital is known for this all non-surgical treatment plans, especially in the vascular and interventional care. Over the year, our focus has always been on providing safe, effective, minimal invasive treatment plans for our patients. And we truly believe that knowledge grows when shared. So this platform allows us to connect, discuss and learn together. Throughout this conference, our expert doctor will share the insights of conditions, patient selection, treatment protocol and real world outcome. So thank you for joining us this conference, and we hope this conference will be both informative and practically useful in your clinical practice. 5 years ago, a patient came to us with a severe pain in bilateral knee, and on the finding we came to know that she has a bilateral grade 4 osteoarthritis.
and she said, I don't want to go for the surgery, doc. Do you have any other option? And we said, yes, we have option. So our first session is all about this common question. Is treatment possible without surgery? શું ઓપરેશન વગર સારવાર શક્ય છે? This talk, my friend, is a foundation for our entire conference by explaining non-surgical care in simple and practical terms. Hello everyone, I'm Dr. Mohal Banker, intervention radiologist from Bankers Vascular Hospital. મારી જોડે છે મારા પાર્ટનર ડૉક્ટર રોઝિલ ગાંધી. હેલો. હી ઇઝ ઓલ્સો ઇન્ટરવેન્શન રેડિયોલોજી. સો આજે આપણે આ પોડકાસ્ટમાં ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છે કે શું ખરેખર ઓપરેશનની જરૂર છે ખરી. છેલ્લા ઘણા વર્ષોમાં તમે જોયું હશે કે આપણે દરેક લેવલે ઘણી બધી પ્રગતિ કરી છે. એમાં જ્યારે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ જે ઇન્ટ્રોડ્યુસ થયું છે આપણા જીવનમાં, એના પરથી ઘણી બધા ચેન્જીસ આપણા લાઈફમાં જોવા મળે છે. ઘણી બધી વસ્તુઓ બહુ સરળ થઈ ગઈ છે. પહેલાં ગૂગલ ક્રોમમાં આપણે જે વસ્તુઓ સર્ચ કરીને શોધતા હતા એ વસ્તુઓ હવે ચેટ જીપીટી આપણને બહુ એના કરતાં વધારે સરળતાથી શોધીને આપે છે. આપણા જે પ્રેઝન્ટેશન્સ હોય છે, ઘણી બધી વસ્તુઓ છે, એ ચેટ જીપીટી ગણો, ગ્રોક ગણો, આ બધા આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સના સર્વર એ ગણતરીની સેકન્ડોમાં આપણને રેડી કરીને આપે છે. જીવન ખરેખર ઘણું બધું સરળ બનાવી દીધું છે. સો આ જે આપણે ટેકનોલોજી એડવાન્સ થયા, એ જે ટેકનોલોજીકલી એડવાન્સમેન્ટ શું ખરેખર હેલ્થકેર ફિલ્ડમાં પણ થયું છે ખરું? ચોક્કસ થયું છે. જેમ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સની ટેકનોલોજીથી આપણું જીવન સરળ થયું છે, એવી જ રીતે આવી ઘણી બધી નવી ટેકનિક આવી છે જેને કારણે હેલ્થકેર ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ઘણા બધા ઓપરેશન લગભગ હવે જરૂરિયાત વગરના થઈ ગયા છે. નવી ટેકનોલોજી, નવી એડવાન્સ ટેકનિક, આ બધી વસ્તુઓ એટલી બધી ઝડપથી આપણે એડપ્ટ કરી રહ્યા છે કે જેને કારણે હવે ખરેખર ઓપરેશનની જરૂર રહી નથી. અને આ જે ટેકનોલોજી છે એ સૌથી વધારે જે ઉપયોગી થઈ રહી છે અને એમાં જે સુપર સ્પેશિયાલિટી બ્રાન્ચ જે આ ટેકનોલોજી એડપ્ટ કરી રહી છે, દેટ ઇઝ કોલ્ડ ઇન્ટરવેન્શનલ રેડિયોલોજી. સો આજે આપણે જાણીશું કે વોટ ઇઝ ઇન્ટરવેન્શન રેડિયોલોજી. સો ડૉક્ટર રોઝિલ, ટેલ મી સમથિંગ અબાઉટ ધ ઇન્ટરવેન્શન રેડિયોલોજી. એમાં ઓપરેશન વગર આપણે આ ટેકનિકને કેવી રીતે યુઝ કરી અને ખરેખર આ બધા જે કોમ્પ્લેક્સ જે રોગ છે એની આપણે સારવાર આપીએ છીએ. ઇન્ટરવેન્શન રેડિયોલોજી એઝ ધ નેમ સજેસ્ટ, ઇન્ટરવેન્શનલ અને રેડિયોલોજી. રેડિયોલોજી એટલે વર્ષોથી આપણે જાણીએ છીએ, ચાલુ થયું એક્સરેથી 30-40 વર્ષ પહેલાં, પછી આવ્યું સોનોગ્રાફી, પછી આવ્યું સીટી સ્કેન અને એમઆરઆઈ, અને આવ્યું ડીએસએ, ડિજિટલ સબટ્રેક્શન એન્જિયોગ્રાફી. આ બધી ડિફરન્ટ મોડાલિટીઝ છે રેડિયોલોજીની. એના દ્વારા નિદાન સિવાય, કે દરેક નિદાનમાં રેડિયોલોજીની તો જરૂર છે જ, પણ નિદાન સિવાય ટ્રીટમેન્ટ બાબતે, ટ્રીટમેન્ટ કરવા માટે ઇન્ટરવેન્શન, કે હાઉ ટુ ઇન્ટરવીન ઇન ધ પેશન્ટ્સ મેનેજમેન્ટ, એને કહેવાય છે ઇન્ટરવેન્શન રેડિયોલોજી. એટલે ઇન્ટરવેન્શન રેડિયોલોજિસ્ટ ઇમેજ ગાઈડેડ, એટલે કે એક્સરે, સોનોગ્રાફી અથવા કેથલેબ અથવા સીટી સ્કેનની મદદથી પેશન્ટની ટ્રીટમેન્ટ કરે છે. એની બ્રાન્ચને કહેવાય છે ઇન્ટરવેન્શન રેડિયોલોજી. જનરલી ઇન્ટરવેન્શન રેડિયોલોજી ઇઝ નોટ સર્જરી, એટલે એમાં કોઈ ટાંકો, ચીરો, ચીરફાડ એવું કશું થતું નથી. પેશન્ટના લીવરમાં રસી હોવી, કે લીવર કેન્સર હોવું, કે ની જોઈન્ટમાં પેઇન થવું, કે બ્રેસ્ટમાં સાદી ગાંઠ હોવી, બધી એક સોયની મદદથી કે વાસ્ક્યુલર પ્રોસિજર એન્જિયોગ્રાફીની મદદથી પેશન્ટને આપણે હેલ્પ કરી શકીએ છીએ. કોમ્પ્લેક્સ ટ્રીટમેન્ટને ઇઝી બનાવી દઈએ છીએ. ડૉક્ટરની અને પેશન્ટની લાઈફમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આવે છે. તો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ પિન હોલ ટ્રીટમેન્ટ. એક પિન એટલે કે એક સોયની મદદથી આપણે ટ્રીટ કરીએ છીએ પેશન્ટ્સને વિથ ધ ઇમેજ ગાઈડેડ, એટલે ચોકસાઈપૂર્વક થાય છે, એટલે લેસ કોમ્પ્લિકેશન્સ કે મિનિમલ કોમ્પ્લિકેશન્સ. અને આખી સર્જરી કે પેશન્ટનું સ્ટીચીસ નથી હોતા, કે પેશન્ટનું એબડોમેન કે પેટ ઓપન નથી કરતા, એટલે પેશન્ટનું ડિસ્ચાર્જ ફટાફટ થઈ જાય છે. એટલે આ રીતે પેશન્ટની લાઈફમાં આપણે હેલ્પ કરીએ છીએ. આ છે ઇન્ટરવેન્શનલ રેડિયોલોજી. સો ડૉક્ટર મોહલ બેન્કર, આપણે વર્ષોથી સાથે જોડાયેલા છીએ અને મેં તમને ઘણી બધી અલગ અલગ ટ્રીટમેન્ટ્સ નવી લાવતા અને કરતા જોયા છે. ઇન્ટરવેન્શન રેડિયોલોજિસ્ટ વેરિકોઝ વેઇનમાં કઈ રીતે હેલ્પ કરી શકે એ તમે મને જણાવો અને આપણા દર્શકોને જણાવો.
સો વેરિકોઝ વેન્સ એટલે પગમાં ફૂલેલી નસો, અને એનું બેઝિક કારણ શું હોય કે પગમાં શુદ્ધ લોહી તો આવે છે, પણ એમાંથી ઓક્સિજન વપરાઈ ગયા પછીનું જે અશુદ્ધ લોહી હોય એ પૂરેપૂરું પાછું જતું નથી. જ્યારે પગના પંજામાંથી લોહીને જ્યારે હૃદય તરફ જવાનું હોય અને જ્યારે આપણે ઊભા હોઈએ બેઠા હોઈએ ત્યારે નીચેથી ઉપર એન્ટી ગ્રેવિટી જવાનું હોય, અને આ જે ગુરુત્વાકર્ષણના નિયમ વિરુદ્ધ જ્યારે લોહી ઉપર ચડતું હોય અને એ ચઢાય એના માટે કુદરતે આપણા પગમાં એક સિસ્ટમ આપી છે, ઘણા બધા વાલ્વ્સ આપેલા છે. આ વાલ્વ્સમાં જ્યારે ડેમેજ થાય, વધારે પડતા પ્રેશરને કારણે કે ઊભા રહેવાનું હોય કે મલ્ટિપલ રીઝન્સ છે, ત્યારે આ વાલ્વ બરાબર બંધ ના થાય એટલે જે લોહીને ઉપર જવું જોઈએ તો એમાંથી થોડુંક લોહી પાછું ફેંકાય, અને આ પાછું ફેંકાતું લોહી આ નસોમાં ભરાતું જાય, એને વેરિકોઝ વેન્સ કહીએ. વેરિકોઝ વેનને કારણે ઘણીવાર પગમાં પેશન્ટને બહુ દુખાવો થાય, સોજો આવે, લેગ ક્રેમ્પ્સ. ઘણીવાર તો પેશન્ટ એવું કહે કે મારા દીકરાને કે હસબન્ડને કોઈને કહેવું પડે છે કે ભાઈ મને રાતે પગ દબાઈ આપો, એટલો બધો દુખાવો થતો હોય, પગમાં ચાંદવું પડે, પગમાં એક્ઝેમા ખરજવું ડેવલપ થાય. આ બધા વેરિકોઝ વેનના આ બધા લક્ષણો છે. પણ વેરિકોઝ વેન અત્યાર સુધી જે થતું હતું દેટ ઇઝ અ સર્જિકલ ટેકનિક, લાઇગેશન સ્ટ્રીપિંગ ગણો, અથવા એક લેઝર ટેકનિકથી કરતા હતા. આ બધામાં બહુ જ પેઇન થતું હતું, અને લાઇગેશન સ્ટ્રીપિંગમાં બ્લડ લોસ બહુ થાય, લેઝરની અંદર પેશન્ટને પેઇન બહુ થાય. તો આ બધાને કારણે પેશન્ટ ઘણીવાર ગભરાતા હતા કે હવે મારે આ બધી સમસ્યામાંથી, ઓપરેશનમાંથી કે આ પેઇનમાંથી મારે ગુજરવું નથી, એના કરતાં ભલે વેરિકોઝ વેનને હું ચલાવું, ગભરાતા હતા. અને સેકન્ડ કે જે રિકરન્સ રેટ વોઝ વેરી હાઈ. એકવાર કરો લેઝરથી તો ફરી થાય કે ઓપરેશન કરો તો ચોક્કસ થવાનું છે. આવા બધા સમાજમાં એક માન્યતા હતી, એને કારણે ઘણા બધા લોકો ટ્રીટમેન્ટથી અવગણતા હતા. હવે નવી ટેકનોલોજી આવી છે કે જેમાં વિનાસિલ ગ્લુ ઇમ્પ્લાન્ટેશન, કે તમારે જે વેરિકોઝ વેનના જે વાલ છે લીકેજવાળા, એ એક સિમ્પલ ડોપલરની મદદથી આઈડેન્ટિફાઈ કરી અને જે એડવાન્સ જે આ ટેકનિક છે વિનાસિલ ગ્લુ, એ ગ્લુના 2 ડ્રોપ્સ તમારે જસ્ટ ખાલી લીકેજવાળા વાલ પાસે તમારે એ ઇમેજ ગાઈડેડ મૂકી દો અંડર ધ અલ્ટ્રાસાઉન્ડ ગાઈડ, અને એને પ્રેસ કરી દો એટલે એ લીકેજવાળો વાલ સીલ થઈ જાય છે. આ કોઈ પણ જાતના ઓપરેશન ટાંકા કટ વગર એચીવ કરી શકીએ છીએ. ઇવન તો જ્યારે લેઝરથી તમે કરો છો ત્યારે હીટને કારણે પેશન્ટને પેઇન બહુ જ થાય છે. જ્યારે તમે ગ્લુથી કરો છો ત્યારે પેશન્ટને પેઇન થતું નથી, કારણ કે એમાં હીટ આવતી નથી. સો વેરિકોઝ વેન્સની હવે જે આ નવી એડવાન્સ ટેકનોલોજી વિનાસિલ ગ્લુ ઇમ્પ્લાન્ટેશન આવી છે, એનાથી પેશન્ટને વગર ઓપરેશને, કોઈપણ જાતના ટાંકા વગર, કોઈપણ જાતના દુખાવા વગર તમે સારવાર કરી શકો છો, અને તમે વેરિકોઝ વેન્સને તમારા જીવનમાંથી નાબૂદ કરી શકો છો. સો ધીસ અ વેરી એડવાન્સ ટેકનિક, અને આને કારણે ઘણા બધા પેશન્ટને વેરિકોઝ વેનમાંથી મુક્તિ પણ મળે છે અને ફરી થતું પણ નથી. એક બીજો સવાલ છે, ઘણા દર્દીઓ પૂછે છે કે મારે સ્ટોકિંગ્સ લાઈફ ટાઈમ પહેરી રાખવાના, ક્યાં સુધી પહેરી રાખવાના, અને આ ગ્લુથી આપણે સ્ટોકિંગ્સથી મુક્ત થઈ શકીએ? યસ, વેરી ગુડ ક્વેશ્ચન. કારણ કે વેરિકોઝ વેનમાં લેઝર કે બધા ટેકનોલોજીમાં કર્યા પછી પણ ઘણા પેશન્ટને સ્ટોકિંગ લાઈફ ટાઈમ પહેરવા પડે છે. પણ જ્યારે ગ્લુ ટેકનિકથી કરીએ છીએ તો આ એટલી એડવાન્સ ટેકનિક છે કે વેરિકોઝ વેનથી ગ્લુથી પ્રોસિજર કર્યા પછી સ્ટોકિંગ પહેરવાની જરૂરત રહેતી નથી. પેશન્ટને સ્ટોકિંગમાંથી છુટકારો મળે છે ફ્રોમ ધ ડે 1 પ્રોસિજર કરીએ દિવસ પછી તરત જ. થેન્ક યુ. હવે આવી જ જે વેરિકોઝ વેન્સની મેં વાત કરી, આવી રીતે ઘૂંટણનો દુખાવો પણ આપણા સોસાયટીમાં બહુ જ કોમન છે. અને આ દુખાવાથી તમે જોશો તો ઘરમાં 1 કે 2 લોકો તો ઘૂંટણના દુખાવાથી પીડાતા રહેશે. જો એમાં ઘરમાં વડીલોની સંખ્યા વધારે હશે તો આ 1-2 નહીં, આ સંખ્યા પણ વધારે જશે. સો આ ઘૂંટણના દુખાવા માટે જનરલી પેશન્ટ્સ સૌથી પહેલાં ઘરગથ્થુ ઉપચાર કરે, પછી ડૉક્ટર પાસે જાય, ફિઝિયોથેરાપી કરાવે, ડૉક્ટર્સ ઘણીવાર પેઇન કિલર આપે, ની બ્રેસીસ આપે, ની કેપ આપે. પણ આ બધાથી પણ જો ઘૂંટણનો દુખાવો ના જાય એટલે મોટા ભાગે જે હેલ્થકેર પ્રોફેશનલ છે એ લોકો એમને ઘૂંટણ બદલાવવાની સલાહ આપતા હોય છે. તો શું આ ઘૂંટણનો સર્જરી કરવાની, ઘૂંટણ બદલાવવાનું ઓપરેશન કરવાની જરૂર છે ખરી?
રોઝલભાઈ, તમને હું પૂછીશ કે શું કોઈ એવી ટેકનોલોજી છે કે જેને કારણે આપણે ઘૂંટણનો જે ની રિપ્લેસમેન્ટ સર્જરી ટાળી શકીએ? યસ, ઇન્ટરવેન્શનલ રેડિયોલોજી પાસે ઘૂંટણના દુખાવાની બહુ સારી ટ્રીટમેન્ટ છે. ઘૂંટણનો દુખાવો થાય છે કેમ? ઓબેસિટી, એજ, જેમ જેમ આપણું પોપ્યુલેશનની એજ વધતી જાય છે, વેર એન્ડ ટેર, ઘસારાના કારણે ઘૂંટણનો દુખાવો થાય છે, એક માન્યતા છે અને જે સાચું પણ છે મહદઅંશે. પણ એક નવું હાઇપોથિસિસ આવ્યું છે છેલ્લા 15-20 વર્ષમાં, એ છે કે ક્રોનિક ઇન્ફ્લેમેશન, ની જોઈન્ટમાં થતો લોકલાઇઝ્ડ સોજો, એના કારણે પણ આ પેઇન એટલું જ થાય છે અને એના લીધે જોઈન્ટનું જે કવરિંગ હોય, સાઇનોવિયમ કહેવાય, એ સોજાવાળું થઈ જાય છે અને એ હાડકાને, જે જોઈન્ટનું હાડકું છે અને કાર્ટિલેજ છે, એને ડેમેજ કરે છે અને ડેમેજના કારણે ત્યાં સેન્સરી નર્વ્સ આવે છે અને સેન્સરી નર્વ્સના લીધે પેઇન થાય છે. તો ઇન્ટરવેન્શનલ રેડિયોલોજીસ્ટ શું કરે? સૌથી પહેલાં એક ની પેઇનનું પેશન્ટ હોય તો પહેલાં એ પેઇન કિલર લે, ફિઝિયોથેરાપી કરે અને પછી જેમ બધા કહે છે એમ સર્જરી માટે જાય. પણ એ સર્જરી પહેલાંનો એક ઉપાય છે અને એક બહુ સારો મિનિમલી ઇન્વેઝિવ ઉપાય છે, જેનિક્યુલર આર્ટરી એમ્બોલાઇઝેશન ફોર ની પેઇન. જેનિક્યુલર એટલે ની જોઈન્ટમાં જતી આર્ટરીઝને કહેવાય છે જેનિક્યુલર આર્ટરીઝ. આર્ટરી એટલે ધમની, જે બ્લડ સપ્લાય કરે છે ની જોઈન્ટને. ઇન્ટરવેન્શનલ રેડિયોલોજીસ્ટ એ ની જોઈન્ટને સપ્લાય કરતી નસને બંધ કરી નાખે એન્જિયોગ્રાફી દ્વારા. આ એક ડેકેર પ્રોસિજર છે જેમાં ફિમોરલ આર્ટરી પગની નસમાં જઈને સોનોગ્રાફીમાં જોતાં પગની નસમાં એક સોય નાખીએ છીએ, સોયમાંથી એક કેથેટર જાય છે, પતલું 1 મિલીમીટરનું કેથેટર જાય છે, એની અંદરથી 0.5 મિલીમીટરનું માઇક્રો કેથેટર જાય છે અને માઇક્રો કેથેટરની મદદથી આપણે દરેક ની જોઈન્ટની 6 જેનિક્યુલર આર્ટરીઝ હોય છે, એ 6 આર્ટરીઝ ચેક કરીએ છીએ. એ ચેક કરીએ છીએ, પેશન્ટ બી આ જોઈ શકે છે સ્ક્રીન ઉપર. લોકલ એનેસ્થેશિયામાં થતી પ્રોસિજર છે, જે મેડિક્લેમમાંય કવર્ડ છે અને એ આર્ટરીઝમાં જે સોજો હોય, જે સ્પાઝમ હોય કે જે હાઇપરવાસ્ક્યુલર બ્લશ હોય, જેને મોયા આર્ટરીઝ કહેવાય છે, એ આર્ટરીઝ હોય તો એ આર્ટરીઝમાં પરમેનન્ટ, સેમી પરમેનન્ટ પાર્ટિકલ્સ આવે છે સ્પેશિયલ, જે નોન રિએક્ટિવ હોય છે, જે સ્ટીરોઇડ પણ નથી. એ પોલિવિનાઇલ આલ્કોહોલ પાર્ટિકલ્સ નાખીને આપણે એ આર્ટરીઝને બંધ કરી દઈએ છીએ, જે બ્લશને બંધ કરીએ છીએ. મેઇન આર્ટરીઝ ખુલ્લી રહે છે એટલે જોઈન્ટને નુકસાન નથી થતું, પણ ખાલી સોજો જતો રહે છે, સાઇનોવાઇટિસ કમ્પોનન્ટ જતું રહે છે, જે સાયન્ટિફિક લેંગ્વેજમાં સેન્સરી નિયો ઇનર્વેશન અને નિયો એન્જિયોજેનેસિસ. વધારે પડતી નસો ડેવલપ થવાથી, લોહીની નસો ડેવલપ થવાથી ચેતાતંત્રની નસ વધે છે અને એ બે વધતી અટકાવી દઈએ છીએ એટલે લોકલાઇઝ સાઇટોકાઇન સ્ટોર્મ, જે આપણે કોવિડમાં સાંભળ્યું છે, એ અંદર જે સેન્સરી મીડિયેટર્સ રિલીઝ થતા હોય છે, જે બધા ઇન્ફ્લેમેટરી મીડિયેટર્સ રિલીઝ થતા હોય છે, બધા રિલીઝ નથી થતા. એટલે પેશન્ટને 60 to 80% પેઇન રિલીફ થાય છે અને એમનો સાંધો બચી જાય છે. પછી જોઈન્ટ જ્યાં સુધી પેઇન ના રહે ત્યાં સુધી જોઈન્ટ બદલવાની જરૂર પડતી નથી. આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે યંગ એજ પેશન્ટ્સ માટે, ઓલ્ડ એજ પેશન્ટ્સ માટે, કે જેને સર્જરી નથી કરવી, કે જે ટુ અર્લી ફોર સર્જરી છે કે ટુ ઓલ્ડ ફોર સર્જરી છે અને જેને હૃદયના, કિડનીના ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ્સ છે, લોહી પાતળું કરવાની દવાઓ બી ચાલતી હોય છે. એ બધી કન્ડિશન્સમાં આ પેશન્ટ્સને બહુ જ ફાયદો થતો હોય છે અને આ સર્જરીથી પેશન્ટને બચાવી લે છે. તો આ જેનિક્યુલર આર્ટરી એમ્બોલેશનની તમે વાત કરી, તો એ કેટલા મિનિટની પ્રોસિજર છે? બેઝિકલી હાફ એન અવરની પ્રોસિજર છે, ચાલુ કરવાથી પત્તા સુધીમાં. એક એન્જિયોગ્રાફી મશીનમાં થાય છે, કેથલેબ જેને આપણે કહીએ, જ્યાં હાર્ટની પણ એન્જિયોગ્રાફીસ થતી હોય. આપણે ની જોઈન્ટની એન્જિયોગ્રાફી કરીએ છીએ. પેશન્ટ અંદર આવેથી બહાર લઈ જવા સુધીમાં આપણે ઉતાવળ નથી કરતા, પણ શાંતિથી હાફ એન અવરમાં પતી જાય છે. અને પછી પેશન્ટને કોઈ ફિઝિયોથેરાપી કે એવું કંઈ કરવાની એડવાઇસ કરો છો ખરા? ના, આપણા તરફથી એવી કોઈ એડવાઇસ નથી. ફિઝિયોથેરાપી given by a dedicated qualified physiotherapist is always good, પણ ઇટ ઇઝ નોટ રિકમેન્ડેડ કે જેનિક્યુલર આર્ટરી એમ્બોલાઇઝેશન માટે કે પછી એની જરૂર નથી. પેશન્ટ કરે તો મોસ્ટ વેલકમ, સારું જ છે, પણ આના રિઝલ્ટ્સમાં એનો ફાયદો થતો નથી. તમે રિઝલ્ટની વાત કરી તો તમે આટલા બધા કેસ કર્યા છે, તો તમારો એક્સપિરિયન્સ પ્રમાણે સક્સેસ રેશિયો કેટલો છે? 60 to 80% પેઇન રિલીફ થાય જ છે પેશન્ટ્સને
અને મોર દેન 95% ઓફ ધ પેશન્ટ્સમાં થાય છે. 5% ઓફ ધ પેશન્ટ્સમાં બિકોઝ ઓફ વેરિયસ રીઝન્સ એ પેઇન રિલીફ થતી નથી. સો ઘૂંટણના દુખાવા માટે હવે ખરેખર ઓપરેશનની જરૂર રહી નથી. મોટા ભાગના દર્દીઓને આપણે ઓપરેશન ટાળી શકીએ છીએ, જે રોઝીલે કીધું એ પ્રમાણે જેનિક્યુલર આર્ટરી એમ્બોલાઇઝેશનથી. હવે આપણે વાત કરીશું પાઇલ્સ માટે. પાઇલ્સ આપણે જાણીએ છીએ કે બહુ કોમન રોગ છે, બહુ કોમન ડિઝીઝ છે. મલ્ટિપલ ટ્રીટમેન્ટ્સ અવેલેબલ છે, સર્જિકલ, મિનિમલી ઇન્વેઝિવ, સ્ટેપલર, આ બધું આપણે સાંભળ્યું છે, એન્ડોસ્કોપિક્સ, સ્ક્લેરોથેરાપી. પણ આપણે જાણશું કે પાઇલ્સ શું છે, કેમ થાય છે અને ઇન્ટરવેન્શન રેડિયોલોજી દ્વારા એને જડમૂળથી કેવી રીતે ટ્રીટ કરાય છે. સો જે રોઝીલે કીધું એ પ્રમાણે પાઇલ્સ ઇઝ વેરી કોમન ઇન અવર સોસાયટી. અને પાઇલ્સને મોટાભાગે પેશન્ટ્સ હોય એ સૌથી પહેલાં આયુર્વેદિક ટ્રીટમેન્ટ કરાવે છે. ક્ષારસૂત્ર કહીએ એમાં પાઇલ્સનો જે મસો છે એમાં એક દોરી બાંધી અને એને કટ કરી નાખવામાં આવે. એના પછીની જે એલોપેથીની ટ્રીટમેન્ટ છે એમાં બે છે, વન ઇઝ અ લેઝર એન્ડ સેકન્ડ સ્ટેપલર. આ બંનેમાં લેઝરથી જે મસાને કટ કરવામાં આવે અથવા સ્ટેપલરની પિનથી પણ મસાના જે રૂટ છે એને તમે કટ કરી નાખો છો. આ બંને ટેકનિક આ ત્રણ ટેકનિક જોઈએ છે. તેમાં શું થાય છે કે તમારે વધેલા ભાગને, મસાનો જે ભાગ છે એને તમારે કટ કરો છો. સો યુ રિક્વાયર્ડ એનેસ્થેસિયા, યુ રિક્વાયર્ડ લોટ્સ ઓફ થિંગ્સ. અને એના પોતાના કોમ્પ્લિકેશન છે, કારણ કે જ્યારે તમે લેઝરથી કટ કરો તો આજુબાજુનું સરાઉન્ડિંગ ટિશ્યુ પણ થોડું બળી ડેમેજ થાય. એને કારણે એનાલ સ્ટેનોસિસ ડેવલપ થાય, સ્ટ્રિક્ચર ડેવલપ થાય, પેશન્ટને લાઈફ લોંગ કોન્સ્ટિપેશન રહે. સો આ બધા જ કારણોને કારણે આ જે ટેકનિક છે જે જૂની એ એટલી બધી રિકરન્સ રેટ પણ એટલો બધો હાઈ છે કે જેને કારણે જો તમે કોઈ નવી એડવાન્સ ટેકનિકથી રિપ્લેસ કરી દો તો પેશન્ટનો ખરેખર આશીર્વાદ આપે છે. આવી જ એક ટેકનિક છે જે અમે કરીએ છીએ, દેટ ઇઝ કોલ્ડ હેમરોઇડલ આર્ટરી એમ્બોલાઇઝેશન. પાઇલ્સ, હરસ કે મસો જે આપણે કહીએ છીએ એ અલ્ટિમેટલી એક બ્લડ વેસલ્સનો ભાગ છે. નળીઓમાં પ્રેશર વધી જવાથી એ નળીઓ, જે લોહીની નળીઓ છે એ ટિશ્યુ સાથે એક્સટેન્ડ થાય છે, એની સાઇઝ વધે છે અને એમાંથી રિકરન્ટ બ્લીડિંગ થાય છે. અને સરાઉન્ડિંગ જે પાઇલ્સ છે, સરાઉન્ડિંગ ટિશ્યુમાં જે એડીમાં છે એને કારણે પેશન્ટને કન્ટિન્યુઅસ પેઇન રહેતું હોય છે. સો આ બધાને જો તમારે આ પાઇલ્સને જો તમારે વગર ઓપરેશને સારવાર કરવી હોય તો એનો ટાર્ગેટ શું રહેવો જોઈએ કે જે પાઇલ્સની જે નળી છે, જે મસાની નળી, એમાં જો તમે બ્લડ સપ્લાય રિસ્ટ્રિક્ટ કરી નાખો, તમે જેમ આપણે નદી પર ડેમ બનાવીએ છીએ તો એવી જ રીતે જો તમે એ નદીના ફ્લોને તમે રિસ્ટ્રિક્ટ કરો છો, એવી જ રીતે જો તમે એક રિસ્ટ્રિક્શન તમે નાખી દો તો પાઇલ્સ એમાં પ્રેશર ઘટીને એની જાતે સંકોચાઈ જાય છે. અને યસ, આ વસ્તુ અમે કરીએ છીએ હેમરોઇડલ આર્ટરી એમ્બોલાઇઝેશનથી. જેમ આપણે હાર્ટની એન્જિયોગ્રાફી કરીએ છીએ એવી જ રીતે પાઇલ્સની એન્જિયોગ્રાફી કરી, પાઇલ્સને જે ફીડ કરતી વેસલ્સ અમે આઈડેન્ટિફાઈ કરી, એમાં સ્પેશિયલ કોઇલ્સ અને સ્પેશિયલ એમ્બ્યુલાઇઝિંગ પાર્ટિકલ ઇન્જેક્ટ કરીએ છીએ, જેને કારણે પાઇલ્સની જે નળી છે એનો બ્લડ ફ્લો રિસ્ટ્રિક્ટ કરી અને પાઇલ્સ આખું સ્ટ્રિંગ થઈ જાય છે. આ પણ કોઈ પણ જાતના ઓપરેશન ટાંકા કટ વગર પોણી કલાકથી કલાકની પ્રોસિજર અને પેશન્ટ એ જ દિવસે ચાલતું થઈ જાય, બીજું કોઈ જ આમાં તકલીફ પડતી નથી. અને જે લેઝરમાં, ક્ષારસૂત્રમાં કે સ્ટેપલરમાં જે રિકરન્સ રેટ છે, પેશન્ટ જે હેરાન થાય છે, વર્ષે 2 વર્ષે ફરીથી થાય છે, એવું આમાં થતું નથી. કારણ કે રોગનું મૂળ જે કારણ છે, પાઇલ્સની જે ફીડિંગ વેસલ્સ, એને જ આપણે ટાર્ગેટ કરીએ છીએ, જેને કારણે પાઇલ્સને આપણે જડમૂળમાંથી નાબૂદ કરી શકીએ છીએ. અને આ બધી વસ્તુ ઓપરેશન વગર કરીએ છીએ. અને એટલા માટે જ અમે કહીએ છીએ કે શું હવે ઓપરેશનની જરૂર છે ખરી? ના, પાઇલ્સ માટે ખરેખર કોઈ પણ જાતના ઓપરેશનની જરૂર નથી. આનો બેસ્ટ એડવાન્ટેજ હજી મારે તમારી પાસેથી જાણવો છે, શું આમાં ડ્રેસિંગની જરૂર છે કે નહીં? કોઈ જાતના ડ્રેસિંગની જરૂર પડતી નથી. કારણ કે જ્યારે તમે આ બધી જે સ્ટેપલર કરો છો, લેઝર કરો છો, તો પેશન્ટને તમે ત્યાં પાછળના ભાગમાં કટ ઇન્સિયલ મૂકો છો, જેને કારણે પેશન્ટને પેઇન થાય છે, બ્લીડિંગ થાય છે, રિક્વાયર્ડ ડ્રેસિંગ્સ. આમાં કોઈ આપણે કટ મૂકતા જ નથી. નીચેના ભાગને તમે જે એનાલ કેનાલ છે, જ્યાંથી સ્ટૂલ પાસ થાય છે, એ ભાગને આપણે ટચ કરતા જ નથી. સો નો રિક્વાયર્ડ એની કાઇન્ડ ઓફ પેઇનફુલ ડ્રેસિંગ. થેન્ક યુ.
હવે આવી જ આપણે એક વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ પ્રોસ્ટેટની. પ્રોસ્ટેટ એ 60 વર્ષથી ઉપરના ઘણા બધા એલ્ડરલી મેલ પેશન્ટમાં જોવા મળે છે. ઇટ્સ જેમ લેડીઝમાં મેનોપોઝ આવે એમ પુરુષોમાં પણ અમુક હોર્મોનલ ચેન્જીસને કારણે પ્રોસ્ટેટની સાઇઝ વધે અને પ્રોસ્ટેટની ગ્રંથિ એ પેશાબની થેલીની નીચે આવેલી છે, એટલે જેવી સાઇઝ વધે એના પર દબાણ આવે અને પેશાબ કરવામાં તકલીફ પડે. રાતે વારે ઘડીએ પેશાબ કરવા જવું પડે, અટકી ના આવે. આ બધા જ પ્રોબ્લેમ એ કોઈ 60 વર્ષથી ઉપરના તમે પુરુષોને પૂછશો તો એ લોકો આનું વર્ણન સારી રીતે કરશે. તો આ પ્રોસ્ટેટની જે સારવાર અત્યાર સુધી જે થાય છે TURP એટલે ટ્રાન્સયુરેથ્રલ રિસેક્શન ઓફ પ્રોસ્ટેટ, એટલે પ્રોસ્ટેટની સાઇઝ કટ કરવા માટેની આ જે ટેકનિક છે એનાથી થાય છે. અલ્ટિમેટલી TURP છે, પછી બીજા ઘણા બધા હોલ્મિયમ લેઝર છે, વેપરથી થાય છે, એ યુરોલિફ છે. આ બધી ટેકનિક અલ્ટિમેટલી સર્જિકલ છે. એનેસ્થેસિયા આવે, બ્લીડિંગનું રિસ્ક રહે, ઘણા બધા બીજા પ્રોબ્લેમ છે. તો શું રોઝિલ એ ઇન્ટરવેન્શનલ રેડિયોલોજીમાં એવી કોઈ ટેકનિક ખરી કે જે પ્રોસ્ટેટને આપણે વગર ઓપરેશનને સારવાર આપી શકીએ? શું ઇન્ટરવેન્શન રેડિયોલોજી શું કરે? એમ્બોલાઇઝેશન છે અમારું ફેવરેટ. એમ્બોલાઇઝેશન, આર્ટરીને બંધ કરવી. એટલે પ્રોસ્ટેટને સપ્લાય કરતી આર્ટરીને અમે બંધ કરી દઈએ. પ્રોસ્ટેટના પેશન્ટ્સ જનરલી ડ્રગ્સ લે છે, દવા લે છે, અને જેનાથી પ્રોસ્ટેટની સિમ્ટમ્સ એટલે કે અર્જન્સી, ફ્રીક્વન્સી, જેને LUTS કહેવાય, લોઅર યુરિનરી ટ્રેક સિમ્ટમ્સ, મહદઅંશે ઓછા થઈ જતા હોય છે. એ ના થાય તો પછી સર્જરી તરફ જતા હોય છે. પણ આપણે સર્જરી પહેલાં એક મિનિમલી ઇન્વેઝિવ ઓપ્શન આપીએ છીએ, પ્રોસ્ટેટ આર્ટરી એમ્બોલાઇઝેશન. પ્રોસ્ટેટ ગ્રંથિ છે, એને બેવ સાઈડ આર્ટરીઝ હોય, ધમની હોય, લેફ્ટ અને રાઈટ. આપણે બેવ આર્ટરીઝને એન્જિયોગ્રાફી દ્વારા, કોઈ ટાંકા, ચીરો, ચીરફાડ નહીં, લોકલ એનેસ્થેશિયામાં એન્જિયોગ્રાફી દ્વારા, કોઈ કેથેટર નાખવાની જરૂર નહીં, બેવ આર્ટરીઝમાં જઈએ અને માઇક્રો કેથેટર એટલે 0.5 mmનું જે માઇક્રો કેથેટર સ્પેશિયલ આપણું ટ્યુબ હોય એ ટ્યુબથી બેવ આર્ટરીઝને બંધ કરી દઈએ. આજુબાજુ પેનિસની આર્ટરી, રેક્ટમ આર્ટરી બધાથી બચાવીને પ્રોસ્ટેટ આર્ટરીને બંધ કરી દઈએ છીએ. એટલે પ્રોસ્ટેટને બ્લડ સપ્લાય મળતો અટકી જાય છે. બ્લડ સપ્લાય મળતો અટકી જાય એટલે પ્રોસ્ટેટ મરી નથી જતું, આપોઆપ શ્રિંક થાય છે, નાનું થઈ જાય છે. એટલે જે બ્લેડર અને યુરેથ્રા, મૂત્રાશય ઉપર જે એનો પ્રેશર હોય એ પ્રેશર ઘટી જાય છે અને વિધિન 15 days ઇમ્પ્રુવમેન્ટ ચાલુ થઈ જાય છે. ધીસ ઇઝ અગેઇન, આમાં કોઈ કેથેટર મૂકવાની જરૂર નથી, કોઈ ડ્રેસિંગ કરવાની જરૂર નથી, અને ખાલી એક નીડલ દ્વારા, એક ફીમોરલ આર્ટરી પંચર, એન્જિયોગ્રાફી દ્વારા આ ટ્રીટમેન્ટ થઈ જાય છે. ડે કેર ટ્રીટમેન્ટ છે, મેડિક્લેમમાં પણ છે. એટલે આમાં કોઈ પણ જાતની સર્જરી નથી અને કોઈ પણ જાતનો સ્પાઇનલ એનેસ્થેશિયા કે જનરલ એનેસ્થેશિયા વગર આ ટ્રીટમેન્ટ શક્ય છે. સો રોઝિલ, આ તે જે વાત કરી એ એલ્ડર પેશન્ટ માટે છે 60 વર્ષથી ઉપર, પણ યંગર પેશન્ટમાં જે ક્રોનિક પ્રોસ્ટેટાઇટિસથી હેરાન થતા હોય છે એ પેશન્ટોને પણ વારે ઘડીએ યુરિન પાસ કરવામાં તકલીફ પડતી હોય, બર્નિંગ થતી હોય, એમાં આ ટ્રીટમેન્ટ કામ લાગે ખરી? યસ, ક્રોનિક પ્રોસ્ટેટાઇટિસ છે ને એક ઇન્ડોલન્ટ રોગ છે. ઇન્ડોલન્ટ એટલે શું કે માઇનર પ્રોબ્લેમ, પણ એ પ્રોબ્લેમ એટલો રહે કે પેશન્ટ થાકી જાય છે નથી અને ડૉક્ટર્સ બી થાકી જાય છે નથી. એમાં અમે પ્રોસ્ટેટ આર્ટરી એમ્બોલાઇઝ કરીએ અને પેશન્ટને ડ્રામેટિક પેઇન રિલીફ થાય છે. આ પેશન્ટ્સને એવું નથી કે આ પેશન્ટને મૂત્રાશય ઉપર બ્લોક હોય છે કે એવું નથી. ધીસ આર યંગર પેશન્ટ્સ, પણ એક ક્રોનિક ઇન્ફ્લેમેશનથી પીડાતા હોય છે અને એના ટ્રીટમેન્ટ દ્વારા બહુ ડ્રામેટિક રિસ્પોન્સ અને સારો રિસ્પોન્સ મળે છે. આ બધી વસ્તુ જાણ્યા પછી હજી એક રોગ વિશે મને કુતૂહલતા થાય છે કે બિકોઝ ઓફ અનહેલ્ધી ફૂડ હેબિટ્સ, સિડેન્ટરી લાઈફસ્ટાઈલ, AI આવે છે, AI બધું જ કરશે, આપણે કંઈ કરવાનું ખાસ રહેતું નથી, તો ઓબેસિટીનું પ્રમાણ વધતું જાય છે. ઓબેસિટીની ડ્રગ્સ બી આવતી જાય છે માર્કેટમાં. ઓબેસિટીના વેરિયસ સર્જરીઝ છે, સારી જ હોય છે, ખરાબ નથી. પણ શું ઇન્ટરવેન્શનલ રેડિયોલોજી દ્વારા ઓબેસિટીમાં કંઈ આપણે મદદ કરી શકીએ છીએ? બેરિયાટ્રિક ટ્રીટમેન્ટ્સ આપણે કંઈ કરી શકીએ છીએ? એ આપણે ડૉક્ટર મોહલ સર પાસે જાણશું. સો આપણે ઓબેસિટીની નવી એડવાન્સ ટેકનિક છે, દેટ ઇઝ કોલ્ડ બેરિયાટ્રિક આર્ટરી એમ્બ્યુલેશન. જેમ આપણે હાર્ટની એન્જિયોગ્રાફી કરીએ છીએ એવી જ રીતે આપણે સ્ટમકની એન્જિયોગ્રાફી કરીએ છીએ. સ્ટમકની જ્યારે તમે બેઝિકલી તમે આ ટ્રીટમેન્ટની પહેલાં થોડું તમને સંદર્ભ સમજાવું તો જ્યારે પણ બેરિયાટ્રિક સર્જરી થાય છે, there are different kind of બેરિયાટ્રિક સર્જરી, પણ બેરિયાટ્રિક સર્જરીનો બેઝિક
બે ટાર્ગેટ હોય છે. એક તો ફૂડ જે સ્ટમક છે એને તમે કટ કરી નાખો એટલે એની જે આપણે સાઇઝ ઓછી થઈ જાય, ફૂડની કેપેસિટી ઓછી થઈ જાય એટલે પેશન્ટ દબો ખાઈ જ ના શકે. સેકન્ડ થિંગ, જ્યારે તમે સ્ટમકને કટ કરો છો ત્યારે ઉપરના એનો જે ઉપરનો ટોપનો પોર્શન છે એ ફંડસ કહીએ, ફંડસ ઓફ ધ સ્ટમક એમાંથી ગ્રેલિન નામના હંગર હોર્મોન્સ રિલીઝ થાય છે. હવે તમે સ્ટમકને કટ કરી નાખો એટલે ડેફિનેટલી એ ટિશ્યુ તમે બોડીમાંથી કાઢી નાખ્યા એટલે ભૂખ લાગવાના જે હોર્મોન્સ છે, હંગર હોર્મોન્સ, એની રિલીઝ જ બોડીમાં થતી નથી. સો ધ mechanism of action for the bariatric surgery is to reduce the hunger hormone and secondly to reduce the size of the stomach કે જેને કારણે તમે વધારે ચાહો તો પણ ખાઈ નથી શકવાના. હવે આના માટે શું ખરેખર સર્જરી કરવાની જરૂર છે ખરી? ના. જ્યારે તમે બેરિયાટિક આર્ટરી એમ્બોલેશન અમે કરીએ છીએ એની અંદર શું કરીએ કે એન્જિયોગ્રાફી કરી સ્ટમકનો જે ફંડસનો પોર્શન છે જે પોર્શનમાંથી આ હંગર હોર્મોન રિલીઝ થાય છે એની રિલીઝ કરતા જે સેલ્સ હોય એને ટાર્ગેટ કરી સ્પેશિયલ એમ્બોલાઇઝિંગ પાર્ટિકલ ઇન્જેક્ટ કરીએ છીએ જેને કારણે આ જે હંગર હોર્મોન રિલીઝ કરતા જે સેલ્સ છે એ સેલ્સ ડિસ્ટ્રોય થઈ જાય છે. પેશન્ટને જે હંગર હોર્મોન બોડીમાં રિલીઝ થતા નથી, પેશન્ટને ભૂખ લાગતી નથી. સો આને કારણે પેશન્ટ પોતાનો ફૂડ ઇન્ટેક ઓછો કરી નાખે છે અને પેશન્ટનું વેટ લોસ થાય છે. તો વિચાર કરો કે જે વસ્તુ તમે ઓપરેશન કરીને તમારા એક ભાગને તમે કટ કરીને તમે એચીવ કરો છો, જો આ જ વસ્તુ વગર ઓપરેશન એચીવ થતી હોય તો શું ખરેખર ઓપરેશન કરવાની જરૂર છે ખરી? ના. વગર ઓપરેશને બેરિયાટિક આર્ટરી એમ્બોલેશનથી આપણે આ વસ્તુ એચીવ કરી શકીએ છીએ કોઈ પણ જાતના કટ ટાંકા વગર. હવે જેમ ઓબેસિટીની વાત કરી એવી જ રીતે લેડીઝમાં એસ્પેશિયલી ઇન્ટુ ધ નિયર ધ 40 to 50 years ઓફ એજ ગ્રુપમાં બ્રેસ્ટમાં ઘણી બધી ગાંઠો જોવા મળે છે. આ કેન્સરની નથી હોતી, નોન મેલિગ્નન્ટ ઘણીવાર આ જે ગાંઠો હોય છે જેને ફાઇબ્રોએડિનોમા કહીએ છીએ અને ઘણીવાર આ ફાઇબ્રોએડિનોમા પેશન્ટને પેઇન કરતા હોય છે અને જાત જાતની બીજી તકલીફ આપતા હોય છે. આ જ ફાઇબ્રોએડિનોમા બ્રેસ્ટની વાત કરીએ તો રોઝિલ મને જસ્ટ એ એક્સપ્લેન કર કે આ ફાઇબ્રોએડિનોમા માટે જે બ્રેસ્ટની કોમ્પ્લેક્સ સર્જરી થાય છે એવી જરૂર છે ખરી કે એવી કોઈ નવી ટેકનિક છે જેનાથી આપણે વગર ઓપરેશને બ્રેસ્ટની ગાંઠ આપણે કાઢી શકીએ છીએ? બ્રેસ્ટમાં જે નોન કેન્સરસ ગાંઠ હોય છે, આપણે સોનોગ્રાફી કરાવી અને કેન્સરની ગાંઠ નથી લાગતી કે બાયોપ્સી કરાવીને કેન્સરની ગાંઠ નથી, એના માટે નોન સર્જિકલ ટ્રીટમેન્ટ છે વેક્યુમ આસિસ્ટેડ એક્સિઝન. કારણ કે ગાંઠ કોઈ પણ હોય, કોઈ પેશન્ટને કે કોઈ માણસને શરીરમાં ગાંઠ ગમતી નથી, એક સાયકોલોજીકલ ડર હોય છે અને ઘણીવાર ગાંઠ પેઇન બી કરે છે, કોક વાર ડિસ્કમ્ફર્ટ બી કરે છે અને કોસ્મેટિકલી બી ખરાબ દેખાય છે. વેક્યુમ આસિસ્ટેડ એક્સિઝન એટલે એક નીડલ હોય છે, પતલી નીડલ, કોઈ પણ ટાંકા ચીરા વગર એ નીડલ આપણે સોનોગ્રાફીમાં જોતાં બ્રેસ્ટની ગાંઠમાં નાખીએ છીએ અને ગાંઠને કટ એન્ડ સક ટેકનિકથી એ કાઢી નાખીએ છીએ. એ નીડલ પોલી હોય છે કે જેમાં આ ગાંઠ અંદર આવી જાય, કટ અને સક થઈ જાય છે. એક મશીન સાથે બહાર અટેચ્ડ હોય છે નીડલ. શરીરમાં એક નીડલ જ જાય છે, એ બી લોકલ એનેસ્થેશિયામાં, ઓપરેશન વગર. ડે કેર પ્રોસિજર, પેશન્ટ 2 કલાક પછી ઘરે જઈ શકે છે અને નીડલ અંદર નાખીને આપણે સોનોગ્રાફીમાં મોનિટરિંગ કરીએ છીએ અને 5 to 10 મિનિટ્સમાં એ કટ અને સક કરીને આખી ગાંઠને, નોન કેન્સરસ ગાંઠને બ્રેસ્ટમાંથી કાઢી નાખીએ છીએ. બહુ જ સારી ટેકનિક છે, વિધાઉટ સર્જરી, કોઈ સ્કાર નથી અને ડે કેરમાં થઈ જાય છે. સો રોઝલ, ઘણી બધી નવી સરસ ટેકનિક કીધી. આઈ થિંક ધીસ ટેકનિક ઇઝ કોલ્ડ વેબ, રાઈટ? યસ, વેક્યુમ આસિસ્ટેડ એક્સિઝન. વેક્યુમ આસિસ્ટેડ એક્સિઝન ઓફ ધ બ્રેસ્ટ લીઝન. જેમ જેમ તમે અમારા પોડકાસ્ટમાં તમે જુઓ છો એ પ્રમાણે તમે જોશો તો આપણે ઘણી બધી ટેકનોલોજીથી તમે પગની એડીનો દુખાવો હોય, ફૂટથી શરૂ કરો છો અને પ્રોસ્ટેટ હોય, પાઇલ્સ હોય, વેરિકોઝ વેન્સ પગમાં આવી, પછી એનાથી ઉપર ગયા તો પ્રોસ્ટેટ પાઇલ્સ આવ્યો, એનાથી ઉપર ગયા તો આપણે સ્ટમક બેરિયાટિક આર્ટરી અમે એમ્બોલેશન કર્યું, એનાથી સહેજ ઉપર ગયા તો બ્રેસ્ટની વાત કરી. તો ઓલમોસ્ટ તમે જોવા જશો તો દરેક ઓર્ગન અને એની કોમ્પ્લેક્સ સર્જરી એ હવે ઓપરેશનની ખરેખર જરૂર રહી નથી. યસ.
આટલી બધી કોમ્પ્લેક્સ વસ્તુ આપણે બતાવીએ છીએ તો હવે માથાના વાળ રહી ગયા છે અને જતા રહ્યા છે તમારે એ વિશે કંઈ ઉપચાર ખરો ઇન્ટરવેન્શનલ રેડિયોલોજીમાં? રુઝિલ, તે ખરેખર બહુ સળગતો ક્વેશ્ચન કર્યો છે, કારણ કે હેર લોસ ઇઝ અ વેરી વેરી કોમન ઇન મેલ એન્ડ ફિમેલ બોથ. મેલમાં બાર્ડનેસની પેટર્ન જુદી હોય છે અને ફિમેલમાં પણ હેર લોસ બહુ જ કોમનલી જોવા મળે છે. ઘણા બધા કારણો છે હેર લોસના. સ્ટ્રેસ હોય, આપણી ડાયટરી હેબિટ ચેન્જ હોય, જીનેટિકલી ફેક્ટર જોવા મળીએ. હવે આપણે જે બધા કેમિકલવાળા શેમ્પૂઝ ને બધું વાપરીએ છીએ, હેર ટ્રીટમેન્ટ જે એગ્રેસિવ કરાવીએ છીએ, આ બધા કારણો આપણે ભેગા કરીએ છીએ, જેને કારણે હેર લોસ જોવા મળતો જ હોય છે. અને 1000 સલાહો મળે એમ કે ભાઈ તમારે આવું ખાવું, આ ના ખાવું, આપણે આ ટાઈપનો શેમ્પૂ વાપરો, ગમે તે કરો, પણ હેર લોસને તમે ટાળી નથી શકતા. અને અલ્ટિમેટલી એના માટે જાતની મેડિસિન્સ આવે છે. પણ અને અલ્ટિમેટલી એ કોઈ ઉપાય ના થાય તો હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ માટે ઘણા બધા લોકો ઓપ્ટ કરતા હોય છે કે હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરી નાખો તો એ આપણે નવા હેર આવી જાય એટલે વાંધો ના આવે. પણ શું ખરેખર તમારે હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટની જરૂર છે ખરી? કે હેર લોસને તમે ટાળી શકો છો ખરા? તો યસ. જાપાનીઝ ટ્રીટમેન્ટ જે રોઝિલે વાત કરી કે આપણે ઘૂંટણના દુખાવા માટે કરીએ છીએ, એમાં જે સ્પેશિયલ પાર્ટિકલ્સ વાપરીએ છીએ, એ એમ્બોલાઇઝિંગ પાર્ટિકલ કરે છે શું? તો એ ઇન્ફ્લેમેશન ઓછું કરે છે, સોજો ઓછો કરે છે. આવી રીતે સ્કાલ્પમાં પણ ઇન્ફ્લેમેશન થતું હોય છે. સ્કાલ્પ એટલે આપણો જે ફોરેડ એરિયા કે જેમાંથી આપણા હેર ગ્રો થતા હોય છે, ઇન્ફ્લેમેશનને કારણે જે હેર ફોલિકલનો રૂટ છે, જે સ્કાલ્પમાં જે એ જ્યારે જોડાયેલા છે, એ રૂટ એ લૂઝ થઈ જાય છે ને એમાંથી હેર આપણે લોસ વધારે જોવા મળતો હોય છે. તો જ્યારે પણ આ હેર લોસની જે એડવાન્સ ટ્રીટમેન્ટ જાપાનીઝ ટ્રીટમેન્ટ છે, દેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ સુપરફિશિયલ ટેમ્પોરલ આર્ટરી એમ્બ્યુલેશન. અહીંયાથી જે આર્ટરી છે એ સ્કાલ્પને સપ્લાય કરે છે અને આ આર્ટરીને એક યુએસજી ગાઇડેડ પંચર કરી અને એમાં સ્પેશિયલ એમ્બોલાઇઝિંગ પાર્ટિકલ આપણે ઇન્જેક્ટ કરીશું તો સ્કાલ્પનું ઇન્ફ્લેમેશન ઓછું થઈ જશે, હેર લોસ ઓછો થઈ જશે. ઇવન તો મારો પર્સનલ એક્સપિરિયન્સ કરું તો મેં પણ કરેલી છે, તો જે ડેન્ડ્રફ છે એ ડેન્ડ્રફ પણ ઘણો બધો ઓછો થઈ જાય, કારણ કે સ્કાલ્પ બીકમ મોર એન્ડ મોર હેલ્ધી. આવી તો પીઆરપી પણ ટ્રીટમેન્ટ છે હેર લોસ માટે, પણ પીઆરપીમાં મલ્ટિપલ સિટિંગ્સ કરવા પડે છે અને એ શોર્ટ લાસ્ટિંગ છે. વેન વી આર ડુઈંગ ધીસ ટ્રીટમેન્ટ, તો ધીસ જાપાનીઝ ટ્રીટમેન્ટ ફોર હેરફોલ, એનાથી લોંગ લાસ્ટિંગ રિઝલ્ટ્સ મળતા હોય છે કોઈ પણ જાતના ઓપરેશન વગર. સો હું રિપીટેડલી કહું છું કે હવે હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ જેવું ઓપરેશન કરવાની પણ જરૂર રહી નથી. એડવાન્સ ટેકનિક છે એનાથી તમે હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ જેવું ઓપરેશન પણ ટાળી શકો છો. ઇવેન્ચ્યુઅલી મને તો એવું લાગી રહ્યું છે રોઝિલ કે હવે આપણે ઘણા બધા રોગમાં ઓપરેશન કરવાની જરૂર રહેશે જ નહીં. આ તો શરૂઆત છે. હજી જેમ જેમ ટેકનોલોજી આગળ વધશે એમ ખરેખર આપણને એક ક્વેશ્ચન થવાનો જ છે કે શું ખરેખર ઓપરેશન કરવાની જરૂર છે ખરી?